Yes. So just a minute. Yes, we have to solve questions from functions. So we'll solve with functions. Sir, ఇంకెన్ని రోజులు ఫంక్షన్స్ చెప్తారు సార్? ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ ఫంక్షన్, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్లీ. For x, if a belongs to, if a belongs to the interval. Solve, Jen. Just solve this question. Only 1 minute, 2 minutes of time. What happened? Time up. How many of you have solved this? Very good. This is the question actually.
What happened? See, lost 40 seconds. It's a very good question. Let's see. Look at this here. No one of you are solving actually very simple question. See what he has given. The equation modulus function given, modulus of modulus x minus 1 plus a is equal 4 given, which means this can have a real solution for x. This can have a real solution for x if a belongs to the interval. What should be a? ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోండి. ఇట్ కెన్ హ్యావ్ ఎ రియల్ సొల్యూషన్ అంటే ఇక్కడ సొల్యూషన్ రియల్ ఉండొచ్చు అంట. రియల్ సొల్యూషన్ అంటే రియల్ నెంబర్ అయి ఉండాలి. ఆ ఎక్స్ కుడ్ బి రియల్ నెంబర్ అంటే మీన్ what do you mean by real number? It can be equal to 0, it can be less than 0, it can be greater than 0. So you have to take 3 cases ఇక్కడ. What ఏమన్నాడు? It can have real solution for x if a belongs to the interval. When can I have a real solution for x? What is a possible value of a in such a way that I can have a real solution for x? అంటే ఏ వాల్యూ నాకు what should be my a value so that I can have real values for x? That is a question. A answer ఏమై ఉండాలి? What should be the a answer in such a way that I could get a real solution for x? Make it fast. అర్థమైందా క్వశ్చన్? Guys, look at this here. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయాలి మీరు. This is a given function. This is what he has given, isn't it? So if you take x is equal to 1, what would be your answer? Substitute చేయండి. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? So modulus of a, which gives you 4, which means a value you are going to get what? Plus or minus 4. All right. This is my case 1. Okay. ఇప్పుడు కేస్ 2 తీసుకోండి. కేస్ 2 తీసుకుంటే if x less than 1 or x greater than 1 ఏదైనా తీసుకోండి.
ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 1 తీసుకోండి. కేస్ 3లో ఎక్స్ లెస్ దెన్ 1 తీసుకోండి. ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 1 అంటే ఫంక్షన్ ఏమని చెప్పాను, మాడ్యులస్ ఎక్స్ ఫంక్షన్ వుడ్ బి defined as plus x when x belongs to greater than or equal to 1. It will be defined as minus x when x less than 1. This is what the modulus x function definition. ఇదే కదా చెప్పాను నేను, మాడ్యులస్ ఫంక్షన్ పాజిటివ్ గా ఉంటుంది ఎప్పుడు, ఒకవేళ x గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 ఉంటే. ఇట్ విల్ బి నెగటివ్ when x less than 1. This is what the definition of modulus function. Okay, it is greater than 1, right? Greater than or equal to 1 ఉన్నప్పుడు పాజిటివ్ x ఉంటుంది. సో x minus 1 plus a is equal to 4. అప్పుడు నాకు ఏమొస్తుంది, ఏమొస్తుంది చెప్పండి నాకు. ఎక్స్ వాల్యూ, సారీ ఇక్కడ గ్రేటర్ దెన్ 1 కదా, గ్రేటర్ దెన్ 1 ఉన్నప్పుడు చెప్పండి నాకు. గ్రేటర్ దెన్ 1, ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 1, గ్రేటర్ దెన్ 1 ఉన్నప్పుడు what would be my case? చెప్పాలి. మా ఇక్కడ ఎక్స్ ఏముందమ్మా, ఎక్స్ what is x here? ఇదే ఉంది కదా మా, పాజిటివ్ ఉన్నప్పుడు ఇదే కదా, ఇదే కదా ఎక్స్. నేను సాల్వ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది నాకు, ఇదే కదా వచ్చేది నాకు. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది చెప్పండి, ఎక్స్ ప్లస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 కదా వచ్చేది. ఎక్స్ వాల్యూ 5 మైనస్ ఏనే కదా వచ్చేది, అవునా కదా? దిస్ ఇస్ మై ఎక్స్ వాల్యూ. వాడు ఏమన్నాడు ఇక్కడ, ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 1 అన్నాడు. సో 5 మైనస్ ఏ కదా, గ్రేటర్ దెన్ 1 కదా. This is what my x here now. I'm substituting here, which means x greater than a. So what would be my a now? So 4, or else can I write like this? 4 greater than a means 4, a less than 4. ఇలా రాయచ్చలేదా చెప్పండి నాకు. ఎస్ ఆర్ నో పీపుల్? ఎస్ సార్. ఎస్, వెరీ. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? ఇక్కడ అర్థమవుతుందా నేను ఏం చెప్తున్నాను? ఇక్కడ డిఫరెంట్ కేసెస్ తీసుకుంటున్నా నేను. ఎందుకు డిఫరెంట్ కేసెస్ తీసుకుంటున్నా, నాకు ఏమైనా పిచ్చిలేసా? వై ఐమ్ టేకింగ్, టెల్ మీ. ఇట్ కెన్ హ్యావ్ అ రియల్ సొల్యూషన్ ఫర్ ఎక్స్. ఇట్ కెన్ హ్యావ్ అ రియల్ సొల్యూషన్ ఫర్ ఎక్స్. బట్ ఇక్కడ మాడ్యులస్ ఎక్స్ ఫంక్షన్ ఇచ్చాడు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐమ్ టేకింగ్ డిఫరెంట్ కేసెస్. మాడ్యులస్ ఫంక్షన్ గివ్స్ యూ ప్లస్ మైనస్, అంటే ప్లస్ మైనస్, ప్లస్ అంటే గ్రేటర్ దెన్ 1, గ్రేటర్ దెన్ 0, మైనస్ అంటే లెస్ దెన్ 0. ఆల్ రైట్, సో దట్ ఈస్ హౌ ఐమ్ టేకింగ్. సో లుక్ అట్ దిస్ నౌ. ఇఫ్ ఐ టేక్ లెస్ దెన్ 1, ఇప్పుడు లెస్ దెన్ 1 తీసుకుంటే నాకు ఏమొస్తుంది చూడండి, ఎక్స్ మైనస్ 1 ప్లస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 4 ఇచ్చాడు. లెస్ దెన్ 1 అన్నప్పుడు, లెస్ దెన్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, మైనస్ కదా. సో మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 ప్లస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. సో మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 కదా. అప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ ఏమవుతుంది, ఏ మైనస్ 3 కదా. ఎక్స్ వాల్యూ ఏ మైనస్ 3 కదా. ఏ మైనస్ 3 మైనస్ ఏ మైనస్ 3. ఇక్కడ మల్టిప్లై ఇది మైనస్, మైనస్ లెస్ దెన్ ఉన్నప్పుడు మైనస్ కదా, లెస్ దెన్ ఉన్నప్పుడు మైనస్. సో మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 మైనస్ ఏ. ఓ మై గాడ్, ఇక్కడ మైనస్ కదా, మొత్తానికి మైనస్ కదా బేటా. దిస్ ఫుల్ మైనస్ కదా, దీన్ని మొత్తానికి చేయాలి కదా, అవునా కదా. నేను లెస్ దెన్ తీసుకుంటున్నాను. లెస్ దెన్ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఐఎమ్ టేకింగ్ లెస్ దెన్ అన్నప్పుడు దిస్ ఇస్ ఫుల్. ఇక్కడ చూడండి, వాడు ఇచ్చింది ఎంత, ఇది మొత్తం లెస్ దెన్ తీసుకుంటున్నాను అంటే నెగిటివ్ లో తీసుకుంటున్నాను లెస్ దెన్ అన్నప్పుడు. సో మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 1 ప్లస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 4. అప్పుడు ఏమొస్తుంది చూడండి, మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 మైనస్, ఇది ఫుల్లో తీసుకుంటాం మన నెగిటివ్లో. సో మైనస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 4. అప్పుడు ఏమొస్తుంది చూడండి నాకు, మైనస్ ఏ మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది నాకు, ఏ ప్లస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 3 రాయచ్చా, రాయచ్చా లేదా చెప్పండి నాకు. ఎక్స్ వాల్యూ ఏం రాయచ్చు నేను, మైనస్ 3 మైనస్ ఏ రాయచ్చా. మీకు ఇట్లా అర్థం కాకపోతే ఇక్కడ రాయండి అబ్బా. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ద పాయింట్ హియర్, ఎక్స్ వాల్యూ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ వాట్, మైనస్ ఏ మైనస్ 3. ఎక్స్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమన్నా తీసుకున్నాను కేసు, ఎక్స్ వాల్యూ లెస్ దెన్ 1 తీసుకుంటున్నాను అంటే ఇది ఎక్స్ కదా. సో దిస్ షుడ్ బి లెస్ దెన్ 1. అప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు, ఏ వాల్యూ 4 అవుతుంది కదా. సో 4 కదా. సో ఏ లెస్ దెన్ 4 అంటే మైనస్ ఏ ఏమవుతుంది నాకు చెప్పండి, ఏమవుతుంది. ఆర్ ఎల్స్ మీకు ఇట్లా అర్థం కాకపోతే
Look at this. A is A greater than -4. A less than -4 కదా. So if I multiply the minus on both side అప్పుడు ఏమవుతుంది? A greater than 4 అవుతుంది. A greater than 4 అవుతుందా? A greater than 4 ఎట్లా అవుతుందా? Look at this. X minus 3 less than 1 అన్నాము కదా. less than 1 అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? minus A minus plus 4. So I need A value. So can I change the symbol now? ఇదే కదా వచ్చేది, అవునా కదా? Yes or no? Which of the following option is going to be correct now? I can include 4. ఇక్కడ 4 to infinite, 4 to infinite అసలు పాసిబుల్ కాదు. -4 to +4 పాసిబుల్ అవుతుందా? -4 to +4 చూడండి, -4 to +4 అవుతుందా? -4 to +4 ఏనా ఇక్కడ? లేకపోతే గైస్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆప్షన్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి కరెక్ట్? డిసైడ్ ద ఆన్సర్. మీరు ఇగో నేను వచ్చిన తర్వాత ఆన్సర్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డిసైడ్ మీన్స్ యు ఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ద క్లాస్. I have given -4, 4 అవుతుంది. ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆప్షన్ నాట్ ఎట్ ఆల్ పాసిబుల్. 4 నుంచి ప్లస్ ఇన్ఫైనైట్ అని చెప్తున్నాడు వాడు. ఇక్కడ ఏ లెస్ దెన్ 4 ఉంది అంటే -∞ లోకి వెళ్తుంది. ఏ లెస్ దెన్ 4 బెటా, లెస్ దెన్ 4 కంటే చిన్న, 4 కంటే చిన్న ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ? ఓన్లీ -4, 4 ఉందా? ఇది నాట్ పాసిబుల్. ఓన్లీ -4, we are not getting only -4, 4 here. We are getting all the numbers which are less than 4, which means less than 4 అంటే చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అవుతుందా? లెస్ దెన్ 4 లెస్. ఇక్కడ చూడండి బి, చాలా మంది ఏ ఆప్షన్ కి బి ఆప్షన్ సేమ్ ఉంది అనుకోని చెప్పి రెండు ఆప్షన్లు కరెక్ట్ అనుకుంటారు. చూడండి వాట్ ఇస్ ద డిఫరెంట్, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆప్షన్ ఏ అండ్ బి. ఇక్కడ వరకు ఎవడైనా చేస్తాడమ్మా, జస్ట్ డిసైడింగ్ ద ఆప్షన్. చూడండి ఏ ఆప్షన్, సి ఆప్షన్, బి ఆప్షన్ ఎలా ఉంది చూడండి. -∞ నుంచి -4, నాకు ఇక్కడ -4 కూడా ఉందా? -4 వరకు ఉందా చూడండి. -4 వరకు లేదు కదా, +4 వరకు ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఇస్ కరెక్ట్. ఇక్కడ ఆప్షన్ బి కూడా నాట్ పాసిబుల్. అర్థమవుతుందా? ఎనీ డౌట్స్ హియర్? అంటే -∞ నుంచి 4 వరకు నాకు ఏ నంబర్ అయినా రావచ్చు. ఏ వాల్యూ కుడ్ బి ఎనీ నంబర్ ఫ్రమ్ -∞ నుంచి 4 వరకు ఏ నంబర్ ఏదైనా ఉండదు. వాట్ ఎవర్ ద నంబర్ ఇట్ కెన్ బి, that particular number if it is so, then x values can be real. అంటే ఏ వాల్యూస్, ద పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఏ ఏంటివి? -∞ నుంచి 4, -∞ నుంచి 4 ఐ కెన్ హ్యావ్ ఎనీ వాల్యూ ఫర్ ఏ, ఎనీ వాల్యూ వుడ్ బి డిఫైనింగ్ ఫర్ ఏ. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఐ విల్ బి గెటింగ్ మై ఎక్స్ వాల్యూస్ ఆర్ రియల్. అర్థమవుతుందా? సో దిస్ ఈజ్ మై రేంజ్ ఆఫ్ ఏ. ఇదనమాట రేంజ్. అర్థమైందా? ఎస్ ఆర్ నో పీపుల్ టెల్ మీ, అర్థమవుతుందా లేదా? Sir, why not fourth option? Why not fourth option, sir? ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఏముంది చెప్పు, ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఏముంది చెప్పు నాకు. -4, 4. -4, 4 అంటే ఐఎమ్ ఇంక్లూడింగ్ ఓన్లీ ఇది అండ్ ఇది మాత్రమే ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాను అర్థం. అర్థమైందా? ఓకే. ఇక్కడ ఏ అది రెండు మాత్రమే ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాను అర్థం. ఇప్పుడు చూడు నాకు ఇక్కడ లుక్ ఎట్ దిస్. ఏ లెస్ దెన్ 4 ఉంది కదా, లెస్ దెన్ 4, ఏ లెస్ దెన్ 4 అంటే 4 కంటే చిన్న ఏ నెంబర్ అయినా ఉండదని అర్థం కదా. ఎస్ ఆర్ నో? సో విచ్ మీన్స్ వాట్? 4 కంటే చిన్న నెంబర్ అంటే ఇక్కడ -4 వరకు ఆగిపోతుందా? అంటే వాట్ ఆర్ ద నంబర్స్ యూ హ్యావ్ లెస్ దెన్ 4 హియర్? టిల్ -4 ఓన్లీ డూ యూ హ్యావ్ లెస్ దెన్ 4 ఆర్ టిల్ ఇన్ఫైనైట్ యూ హ్యావ్? టిల్ -∞. నీకు ఎక్కడి వరకు లెస్ దెన్ ఉన్నాయి చెప్పండి? టిల్ వాట్ నంబర్ యూ హ్యావ్ లెస్ దెన్ 4? -∞ కూడా లెస్ దెన్ 4 కదా. ఎస్ ఆర్ నో? కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్. డి ఆప్షన్ ఎందుకు అవుతుంది? But the second, I mean the case 3, it's only till -4 na sir. Case 3 లోనా? Case 3. In the second case, it is telling a is less than 4 na sir. So it's 3, 2, 1 and 0 and goes on. But the third case, then yeah, in third case we made a mistake I think. Yeah, third case. Yeah, as per third case it will not go. As per third case నువ్వు చెప్పినట్టు కాదు. So in third case look at the third case, any calculation mistake calculation mistake చేసామా? -x + 1 - a is equal to 4, x is equal to -a. ఓకే, కరెక్టే కదా. yes sir, a is greater than -4. ఇక్కడ మనము ఒక తప్పు చేసాం.
ఏంటంటే ఇది ఎక్స్ వాల్యూ ఇట్లా రాయచ్చా నేను? అవునా, రాయచ్చా లేదా? Yes, sir. సో నౌ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ 1 కదా, అంటే ఇది లెస్ దెన్ 1 ఉంది. సో నేను బోత్ సైడ్ మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది నాకు? ఇది మారిపోతుంది కదా, చెప్పు నాకు. అవునా కదా? Yes. మారిపోతుందా లేదా మైనస్ ఉన్నప్పుడు? అప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు Yes. చెప్పు. ఇక్కడ -1 కదా, మైనస్ మల్టిప్లై చేస్తాను నేను, అప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు? A is greater than -4. ఇక్కడ -1 ఇట్ విల్ బి చేంజింగ్. సో ఏ వుడ్ బి అగైన్, ఇప్పుడు చూడు మళ్ళీ ఏ వుడ్ బి -4, ఏ గ్రేటర్ దెన్ -4, -4 కంటే గ్రేటర్. ఇక్కడ నో, స్టిల్ వీఆర్ మేకింగ్ మిస్టేక్. -a -3 గ్రేటర్ దెన్ 1 రాయచ్చా నేను? -a గ్రేటర్ దెన్ 1. ఎందుకంటే Yes, sir. ఎందుకంటే సింబల్ చేంజ్ అయిపోతుంది కదా, ఇన్ఈక్వాలిటీ వుడ్ బి చేంజింగ్. సో ఎక్స్ వాల్యూ వుడ్ బి సో ఇస్ కరెక్ట్ ఓన్లీ. ఇప్పుడు ఏం రాయొచ్చు నేను? వాట్ కెన్ ఐ రైట్ దిస్? వాట్ కెన్ ఐ రైట్? దీని ఏ విధంగా రాయొచ్చు నేను? వాట్ ఇస్ ఏ వాల్యూ నో? Sir, A- why is it greater than 1? సింబల్ చేంజ్ అయిపోతుంది, ఇన్ఈక్వాలిటీ వుడ్ బి చేంజింగ్, రైట్? దిస్ మైనస్ ఉంది కదా, లెస్ దెన్ వుడ్ బికమ్ గ్రేటర్ దెన్ కదా. ఎస్ ఆర్ నో? లెస్ దెన్ వుడ్ బికమ్ గ్రేటర్ ఇఫ్ యూ మల్టిప్లై విత్ మైనస్. లుక్ ఎట్ దిస్ హియర్. ఇప్పుడు సింపుల్ లాజిక్ చూడండి అబ్బా, 2 less than 3 కదా. Yes. So 2 less than 3. ఒకసారి ఆగు. 2 less than 3. So if I multiply with minus, what happens? ఇది చేంజ్ అవుతుంది కదా, అవునా కదా? ఎస్ ఆర్ నో? యోహన్ జీ, యోహన్, Yes, sir. are you here? So what I'm doing here, నాకు ఇక్కడ ఏముంది, ఇక్కడ what I have, x value I got -a -3 కదా. సో x is equal to what? -a plus 3 కదా, ఓకేనా? సో ఈ x we are taking less than one case. We are taking less than one case. If you take less than one case, if I multiply it minus on both sides, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇన్ఈక్వాలిటీ వుడ్ బి చేంజింగ్, అవునా కదా? Yes, sir. అప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు? ఏ గ్రేటర్ దెన్ -4, ఏ గ్రేటర్ దెన్ -4 అంటే ఏ గ్రేటర్ దెన్ -4 అంటే స్టిల్ సేమ్, అగైన్ వీఆర్ గెటింగ్ సేమ్ థింగ్ నో. Yes, sir. అగైన్ వీఆర్ గెటింగ్ సేమ్ థింగ్. యా, దెన్ యా ఆప్షన్ డి ఓన్లీ కరెక్ట్ అవుతుంది. అప్పుడు ఎన్నిసార్లు చేసినా అదే వస్తుందంటే డెఫినెట్గా యా -a less than 1. तो a plus 3 less than 1, a plus 3 greater than -1, a greater than -4. అవును, ఆప్షన్ డి కరెక్ట్ అవుతుంది. ఏ గ్రేటర్ దెన్ -4 నంబర్ లైన్ మీరు మీకు ఇలా డౌట్ ఉంటే యూ జస్ట్ డ్రా ఆన్ ద నంబర్ లైన్. సో వెరీ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ. -4 to 4, -∞ to +∞. Look at this here. A అనేది +or-4. ఓకే, ఐఎమ్ ఇంక్లూడింగ్ దిస్. అంటే ఏ లెస్ దెన్ 4, లెస్ దెన్ 4 అంటే ఇది, ఓకే. అండ్ ఏ గ్రేటర్ దెన్ -4 అంటే ఇది, అంటే ఇంక్లూడింగ్ దట్ ఆప్షన్ డిఏ కరెక్ట్ అవుతుంది. అప్పుడు ఇక్కడ కేస్ 3లో వీఆర్ నాట్ గెటింగ్, సో ఆప్షన్ డి ఓన్లీ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి కరెక్ట్. ఆప్షన్ డి ఈజ్ గోయింగ్ టు బి కరెక్ట్. హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ మీరు క్యాలిక్యులేషన్ చేసినప్పుడు చాలా కేర్ఫుల్, యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ క్యాలిక్యులేట్, యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ దిస్ వెరీ కేర్ఫుల్. ఇఫ్ యు ఆర్ లైక్ ఇక్కడ చిన్న మైనస్ ప్లస్ అటు ఇటు చేసినా మొత్తం పోతుంది. ఇక్కడ మీ
many of you are, many of you might be, thinking that how we are getting this. ఇది వాడు ఇచ్చింది అని నేను రాశాను. ఇక్కడ గ్రేటర్ దెన్ 1 అంటే ప్లస్ కదా, పాజిటివ్, ఐఎమ్ టేకింగ్ పాజిటివ్. నేను ఒక మాడ్యులస్ ని పాజిటివ్ తో మల్టిప్లై చేసినా నాకు సేమ్ ఫంక్షన్ వస్తుంది. డూ యూ అగ్రీ విత్ మై పాయింట్? అవునా కదా? ఎస్ ఆర్ నో పీపుల్ టెల్ మీ. హలో, ఇక్కడ నుంచి నేను ఎక్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నా, ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా, ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ విత్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్. ఎస్ ఆర్ నో? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ విత్ ఎవ్రీవన్? Is it clear with everyone or not? Tell me. Yes, Clear. sir. మళ్ళీ ఇక్కడ లెస్ దెన్ ఉన్నప్పుడు మైనస్ తీసుకుంటున్నాం, మైనస్ తీసుకున్నప్పుడు అంత సింబల్ చేంజ్ అయిపోతాయి. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఎక్స్ వాల్యూ ఐ గాట్ దిస్. సో ఇఫ్ ఐ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ దిస్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఐ గాట్ దిస్. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఐ కెన్ డిసైడ్ బై యూజింగ్ నంబర్ లైన్ సిస్టమ్. దీని నుంచి నేను ఐ కెన్ డిసైడ్ మై ఆప్షన్, విచ్ ఇస్ ఆప్షన్ డి ఇస్ కరెక్ట్. వెరీ గుడ్ అబ్జర్వేషన్ యోహన్. యోహన్, good observation. Thank you, sir. Yes. Next question, guys. You have to know, observe properly. Observe చేయండి. We can. Oh, Ritik still is in the waiting room. Okay, so hope it is clear. ఇప్పుడు ఒక చిన్న క్వశ్చన్ ఇస్తాను నేను, చూడండి. చిన్న క్వశ్చన్ అంటే I think we have solved, like, we have like covered all type of questions. Like మనము modulus x function లో క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసాము, step x function లో కూడా క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసాము. How many of you just solved step x function questions? Step x function, did I give you full till what we have discussed? Step x function లో ఒకసారి నోట్ బుక్ ఓపెన్ చేసి చెప్పండి అక్కడ. Till what question we have solved last? చెప్పాలి. Hello, did we solve this question? Tell me. Did we solve this question? ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసామా మనము? చెప్పండి నాకు. హలో గైస్, ఆర్ యు హియర్ ఆర్ నాట్? కెన్ యు హియర్ మీ? Hello. Sir, your voice is cracking a bit. Now can you hear me? I am asking you that whether we have solved this question or not. 1 minute, sir. See, నేను మీకు క్లియర్ గా చెప్పాను, ఇక్కడ మాడ్యులస్ ఎక్స్ ఉంది కదా, ఈ మాడ్యులస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 ఇచ్చాడు. సో మాడ్యులస్ ఎక్స్ ఏమవుతుంది అప్పుడు? షుడ్ బి లెస్ దెన్ ఆర్, ఇదే కదా అవుతుంది. ఐ హావ్ గివెన్ యూ ద ప్రాపర్టీ బెటా మాడ్యులస్ ఎక్స్. ఇప్పుడు మాడ్యులస్ స్టెప్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉన్నప్పుడు, స్టెప్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎన్ ఉంటే ఇది ఏమవుతుంది? ఇదే కదా పోయేది. దిస్ ఇస్ అ ప్రాపర్టీ ఐ హావ్ గివెన్ యూ, ఇజంట్ ఇట్? Ritvik, I think you was in the waiting list, right? Yes, sir. I was having a problem. It's like it doesn't show the screen. It's like blank. Oh my God. So then, Sorry. so need not to wait. Actually, if you are waiting for a, I tried to rejoin, sir. That's it. That's why I decided waiting. Yeah. See, if you are like, waiting more than 10 minutes, you can feel free to text me, sir. Can you please admit me? Why? Because like, we will Sorry, be, sir. Tomorrow I'll be back from tomorrow. You won't have this issue, sir. Yeah. Fine at all. Not an issue. It happens actually. It is common thing. Okay, fine. Chalo. So like, look at this here. Have you gone through the videos? Have you gone through the recording videos? Ritik? No, sir. I haven't. I was out of station. I told you Okay. start daily. Yeah. Okay. So you please go and watch this functions, recording video, please. Yeah. So that, Sure, sir. Okay. So yeah. So this is, can I write like this?
Do you agree with my point, children? As per this note, I have given you these notes. As per that note, can we write like this or not? Ritvik, actually by within like 1 or 2 more classes, we are going to finish the functions lesson. So with a fresh topic, you will be able to understand like, everything. You will be parallel to with your friends. If you will be parallel to your friends actually. So now these guys are somewhat ahead in terms of attending number of classes. Yeah. So please, you make sure that you are going through the recording videos Yes, and just I will go to the recordings and I'll try to adapt to the class. please, that would be better actually. Why? Because Okay. yeah, okay, that would be better for you. So Yes. yes, guys, look at this here. So this can be written as what? So modulus x 4 less than or equal to modulus x less than 5. Can I write like this or not? Yes or no? Ikkada I'll be having two cases. What are the cases I can find out here? Modular 4 less than or equal to x. This is one case, and modulus x less than 5. Idoka case. Yes or no? Guys, this idoka case, yes or no? People tell me. Any doubts? Johanji, any doubts? No, sir. This can be written as what? From this can I write x less than or equal to -4 or x greater than or equal to 4 can I write? ఎట్లా రాస్తున్నారు సార్? How you are writing? చూడు, ఇక్కడ మాడ్యులస్ x ఫంక్షన్ కెన్ బి బ్రోకెన్ యాజ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ x. అవునా కదా? అవునా కదా? నాకు చెప్పండి ఇప్పుడు పీపుల్. ఎస్ఆర్ నో, ఇక్కడ మాడ్యులస్ x ఫంక్షన్ కెన్ ఐ బ్రేక్ యాజ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ x. సో ఇప్పుడు చూడు, ఇక్కడ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్, సారీ, సో లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇక్కడ ప్లస్ x రాస్తే నాకు ఏం ఫరక్ పడదు. ఆర్ ఇఫ్ ఇలా రాసాను అనుకోండి, నేను చెప్పు -x, ఇది కరెక్ట్ అవుతుందా? ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ మల్టిప్లై ఇది మైనస్ ఆన్ బోత్ సైడ్, ద ఇన్ఈక్వాలిటీ వుడ్ గెట్ చేంజ్. ఐ విల్ బి మీనింగ్ ఇట్ లైక్ దిస్. సో -4 ఇక్కడ. అవునా కదా? చెప్పండి నాకు, చెప్పాలి. Yes, sir. Am I right? Look at this here. So this can be written as x greater than or equal to 4 or x less than or equal to -4. దీన్ని ఈ విధంగా రాస్తాను, దాన్ని ఏ విధంగా రాస్తాను, రాయచ్చా లేదా? కెన్ ఐ రైట్ ఆర్ నాట్? అబ్జర్వ్ మీ క్లియర్లీ హియర్. అబ్జర్వ్ మీ క్లియర్లీ. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ అబ్జర్వింగ్ క్లియర్లీ, సో యూ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్. లుక్ ఎట్ దిస్ హియర్. ఇక్కడ మాడ్యులస్ x ఫంక్షన్ ప్లస్ ఆర్ x మైనస్ రాయొచ్చు నేను. రిత్విక్, లుక్ ఎట్ దిస్ హియర్. మాడ్యులస్ x ఫంక్షన్ ఎప్పుడైనా మనం ప్లస్ ఆర్ x మైనస్ గా డివైడ్ చేయొచ్చు. అసలు అర్థమైందా? Yes, I learned in previous classes. Yeah, you learned, right? You learned that, Yeah. right? So now this modulus x function breaks as what? Plus or minus x. So if I Yes, take sir. plus x root 5 and minus x less than 5, ఇది మాత్రం కరెక్ట్ అవుతుంది, ఇది మాత్రం రాంగ్ అవుతుంది. ఇది కరెక్ట్ ఇప్పుడు కాదు కదా? ఇప్పుడు నేను x లో రాయాలంటే కెన్ ఐ రైట్ లైక్ దిస్? అవునా కదా? ఇన్ఈక్వాలిటీ చిన్నప్పుడు నేర్చుకొని ఉంటారు కదా మా. ఇప్పుడు ఐ నీడ్ x వాల్యూ మా. ఇఫ్ ఐ మల్టిప్లై విత్ మైనస్ ఆన్ బోత్ సైడ్, వాట్ ఇట్ హ్యాపెన్స్? వాట్ వుడ్ ఇట్ బికమ్స్? It becomes as x greater than -5. అవునా కాదా? Look at this here. హలో, ఇప్పుడు నంబర్ లైన్ మీద ప్లాట్ చేయండి. వాట్ షుడ్ బి మై x వాల్యూ? x వాల్యూ చెప్పాలి. యోహన్, టెల్ మీ ద x వాల్యూస్. సో -5, -4, 4 and 5. టెల్ మీ. ప్రౌలిక చెప్తుంది ఇప్పుడు. ప్రౌలిక చెప్పాలి. అక్కడ నువ్వు ప్లాట్ చేసి నాకు ఆన్సర్ Yes, చెప్పాలి sir. ఎగ్జాక్ట్ గా. ఇక్కడ నాకు 4 ఎల్లో కలర్ సర్కిల్స్ ఉన్నాయి కదా, చూడండి ఇక్కడ. Yes, sir. దిస్ వన్ ఒక సొల్యూషన్, ఇది ఒక సొల్యూషన్, ఇది ఒక సొల్యూషన్, ఇది ఒక సొల్యూషన్. వాటన్నిటిని నంబర్ లైన్ మీద ప్లాట్ చేయండి. జస్ట్ ఆల్ దోస్ గ్రీన్ కలర్ arrow marks just plot on the number line and make sure that you are writing a proper answer at last. Sir, -5,5. Yes, tell me what is the answer? -5,5.
-5, 5 నాకు ఇంటర్వెల్ తో సహా చెప్పాలి మీరు, అంటే ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ తో సహా చెప్పాలి. So close. An interval. ప్రవళిక ఎస్ టెల్ మీ ప్రవళిక, ఒక్కసారి ఆగి. ఎస్ ఎస్ ప్రవళిక టెల్ మీ, కమాన్ చెప్పాలమ్మా. ఇక్కడ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, లెస్ దెన్, గ్రేటర్ దెన్, నేను ఎక్కడైతే లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉంటుందో అక్కడ నేను క్లోజ్ పెట్టాలి, ఎక్కడైతే గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉంటుందో అక్కడ క్లోజ్ పెట్టాలి, ఎక్కడైతే లెస్ దెన్ గ్రేటర్ దెన్ ఉంటే అక్కడ ఓపెన్ పెట్టాలి, అంతే కథం. చెప్పండి నాకు ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలమ్మా. లుక్ ఎట్ దిస్ హియర్. అరే ఎందుకంత మీరు సిగ్గుపడుతున్నారా, లేకపోతే లైక్ యు ఆర్ నాట్ గెట్టింగ్ టు టెల్ ద ఆన్సర్, ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ యాక్చువల్లీ. జస్ట్ ఫీల్ ఫ్రీ టు టెల్, ఈవెన్ ఇట్స్ రాంగ్, దట్ డజంట్ మేక్ ఎ సెన్స్ హియర్. ఫీల్ ఫ్రీ టు టెల్, ట్రై టు ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ ఆన్సర్, దట్ ఈస్ వాట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హియర్. అర్థమవుతుందా గైస్? ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ హియర్? రిత్విక్, Yes, sir. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ రిత్విక్ what I'm talking? Yes, sir. Yes, sir. But Yeah. not really. I can't see the screen. That's the problem. You don't even see the screen. Acha. Yeah. What is the problem actually? Guys, are you all able to see the screen? Rest of the people? Yes, sir. Yes, sir, we can see the screen. Yeah, I was not able to see the screen from the start. Ayyo. That's why I'm not able to respond to you. Okay. It's okay, sir. I'll manage with the recordings. Yeah, please. No, what is the problem actually? You have, a device issue? I don't know. I think it's internet issues. Sir. Okay. Fine. So, yeah, look at this here. So 1 second, let me stop the screen share and, restart again, so that is there any chance of... Okay, sir. Just a minute. Yeah. Now, can you see the screen? Just a minute. Every one of you, Vinaya, can you see the screen, Vita? Yes, sir. Look at it here. X greater than -5 అన్నాడు. No, sir. Can't see the screen. Fine. I think you have some issue. Please make sure that you are, ready with from the next class. X greater than -5 అన్నాడు ఇక్కడ. X greater than -5 అంటే -5 కంటే పెద్దది. -5 కంటే పెద్దది ఏది? ఇక్కడ నుంచి కదా. అంటే you have to make a notch here. You have to make a notch in the sense I'm not including that 5. I'm not including -5. నేను -5 ని ఇంక్లూడ్ చేయట్లేదు ఇక్కడ. నేను ఎందుకు అక్కడ గుండు సున్నా పెడుతున్నా అంటే దాన్ని నేను ఇంక్లూడ్ చేయట్లేదు అర్థమా? అంటే x -5 కంటే పెద్దది ఇది. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఏదైనా వస్తుంది కదా. ఎస్ ఆర్ నో? నేను ఎట్లా ప్లాట్ చేస్తున్నాను చూడండి గ్రాఫ్ అక్కడ. హలో, ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ -5. -5 కంటే పెద్ద, -5 కంటే సార్ -4 ఇవన్నీ పెద్దనే కదా. ఎక్స్ -5 కంటే పెద్దనే కదా, అవునా కదా? Yes, sir. ఇప్పుడు చూడండి ఎక్స్ లెస్ దెన్ 5 అన్నాడు అంటే 5 కంటే చిన్న, 5 కంటే చిన్న. ఒక్కసారి ఆగండి. So I can include. 5 కంటే చిన్న. యూ కాంట్ ఇంక్లూడ్ మా లెస్ దెన్ 5 అంటే 5 కంటే చిన్న మాత్రమే, 5 కాదు. 5 is not going to be included Okay, here. sir. So less than 5, so you have to make a notch here. 5 ఇంక్లూడ్ చేయట్లేదు మనము, అంటే ఇది, అవునా కదా? ఇవి అందరూ వస్తారు అనమాట 5 కంటే చిన్న వాళ్ళు. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇది వచ్చిందా? ఫైన్, బాగానే ఉంది అబ్బాయి ఇక్కడ వరకు. ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 4 అన్నాడు. ఇప్పుడు ఇది చూడండి, ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 4 అంటే ఐ కెన్ ఇంక్లూడ్ 4 ఇయర్. Yes, sir. ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ అంటే 4 కంటే పెద్ద. లుక్ ఎట్ దిస్ హియర్. 4 కంటే పెద్ద అంటే ఐ కెన్ ఇంక్లూడ్ 4 కంటే పెద్ద. 4 కంటే పెద్ద ఇదేనే కదా. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, 4 sir. కంటే పెద్ద ఇదేనే కదా. ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు -4 which means less than -4. less than or equal to -4 means so x less than or equal to -4. -4 కంటే చిన్న అంటే ఇదే కదా. -4 కంటే చిన్న, అవునా కదా? ఇప్పుడు నాకు వాట్ ఈస్ మై కామన్ రీజన్ హియర్? వాట్ ఈస్ మై కామన్ రీజన్ చెప్పండి నాకు. ఇదే కదా నా కామన్ రీజన్. చూడండి రెండింటికి ఇదే కదా. అక్కడ Yes, sir. కామన్ రీజన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వేర్ ద గ్రీన్ అండ్ బ్లూ లైన్స్ ఆర్ మ్యాచింగ్ టుగెదర్. రెండు ఎక్కడ ఏ పోర్షన్ లో కలుస్తున్నాయి. సో హియర్ ఐ డోంట్ హావ్ బ్లూ లైన్, 4 and అవునా కదా? దిస్ ఈస్ మై కామన్ రీజన్. మన ఎంత చిలకకి చెప్పినట్టు చెప్తున్నా, ఎల్కేజీ పాపకు చెప్పినట్టు చెప్తున్నా ఎంత క్లియర్ గా. వేర్ ఐఎమ్ జస్ట్ గెటింగ్ ద కామన్ రీజన్ హియర్, గ్రీన్ అండ్ బ్లూ లైన్ వేర్ ద మ్యాచింగ్ హియర్. నేను డిఫరెంట్ కలర్ నేను ముగ్గేయట్లేదు ఇక్కడ, సంక్రాంతి ముగ్గు వేయట్లేదు. ఎందుకు నేను డిఫరెంట్ కలర్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ అంటే క్లియర్గా అర్థం కావడానికి. కామన్ రీజన్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి నాకు ఇక్కడ. వాట్ ఇస్ ద కామన్ రీజన్? వాట్ ఇస్ మై కామన్ రీజన్? వేర్ మై బ్లూ అండ్ గ్రీన్ లైన్స్ ఆర్ మ్యాచింగ్ హియర్. ఎక్కడమ్మా? ఇదే కదమ్మా. ఇక్కడ గ్రీన్ లైన్ వస్తుంది, ఈ పోర్షన్ లో బ్లూ లైన్ కూడా వస్తుంది కదా. ఇక్కడ ఈ గ్రీన్ లైన్ మ్యాచ్ అవుతుంది, బ్లూ లైన్ కూడా
బ్లూ లైన్ పోర్షన్ కూడా కవర్ అవుతుంది, గ్రీన్ లైన్ పోర్షన్ కూడా కవర్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను, నాచ్ ఉంది ఇక్కడ చూడండి, ఐ హ్యావ్ ఎ నాచ్ హియర్, విచ్ మీన్స్ ఐ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు ఇంక్లూడ్ -5, విచ్ మీన్స్ -5కి ఏం చేయాలి, ఓపెన్ బ్రాకెట్ పెట్టాలి, -5. 4 దగ్గర ఏమైనా నాచ్ ఉందా, లేదు కదా, సో ఐ కెన్ ఇంక్లూడ్ -4. అవునా కదా, డూ అగ్రీ విత్ మై పాయింట్? నా పాయింట్తో మీకు సమ్మతమేనా? ఎస్ ఆర్ నో? Yes. ఎస్. లుక్ అట్ దిస్. నౌ ఇక్కడ యూనియన్ పెట్టాలి, ఇంటర్సెక్షన్ పెట్టాలి చెప్పండి, నాకు అన్ని క్లియర్ చెప్పాను నేను. వాట్ షుడ్ ఐ కీప్ హియర్, ఇంటర్సెక్షన్ యూనియనా? ఇగో ఫంక్షన్స్ లో డొమైన్ రేంజ్ రాయడం అంటే చిన్న విషయం కాదమ్మా. ఏం పెట్టాలి నేను చెప్పండి, యూనియన్ పెట్టాలా, రేంజ్ పెట్టాలి చెప్పండి నాకు. Intersection. ఇంటర్సెక్షన్ ఎందుకు పెడతామమ్మా, ఇంటర్సెక్షన్ ప్లస్ So, మైనస్ ఇంటర్సెక్షన్ union. పెడతాం. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఏముంది, ఒకటే ఒక టర్మ్ ఉంది, అది ఎవడు, మాడ్యులస్ స్టెప్ ఎక్స్ ఫంక్షన్. కాబట్టి లుక్ అట్ దిస్, ఇక్కడ యూనియన్, అవునా? ఇప్పుడు చూడండి 4 ఐ కెన్ ఇంక్లూడ్ కదా, 4ని ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చా నేను? ఎస్ Yes, సార్, కామా 5 దగ్గర నాచ్ ఉంది కదా, Open bracket. కాబట్టి ఓపెన్ బ్రాకెట్. ఇదే నా ఆన్సర్. ఇప్పుడు ఏమైనా డిఫికల్ట్ ఉంది ఇక్కడ, ఏమైనా పెద్ద విషయం అయితే చెప్పండి నాకు. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్, ఐ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు మీరు ఈ క్వశ్చన్ చెప్పాలి, కంపల్సరీ చెప్పాలి ఈ క్వశ్చన్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు సాల్వ్ దీస్ క్వశ్చన్స్ బెటర్, యూ కెన్ సాల్వ్ బిగ్ క్వశ్చన్స్. ఇప్పుడు బిగ్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఏమనుకుంటున్నారు మీరు, పెద్ద పెద్ద క్వశ్చన్స్ అంటే ఏమనుకుంటారు, ఇవి సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ క్వశ్చన్, summation of all these 2 to 3 small questions becomes a big question. ఈ చిన్న చిన్న ఈ క్వశ్చన్, ద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ బికమ్స్ అ బిగ్ క్వశ్చన్ ఇన్ జేఈ మెయిన్స్. అవునా కదా? ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ కలిస్తేనే ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనం పార్ట్ గా డివైడ్ చేసి సాల్వ్ చేస్తాం ఫర్ యువర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్. గెటింగ్ మై పాయింట్? చెప్పండి నాకు, దీన్ని ఎట్లా రాస్తాం ఇప్పుడు? ఇది చాలా సింపుల్ అమ్మా. ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఇక్కడ ఏం చెప్తాను, బెస్ట్ సొల్యూషన్ చెప్తాను చూడండి. ఇక్కడ లెట్, నాకు 2 స్టెప్ ఎక్స్ ఫంక్షన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి లెట్ స్టెప్ ఎక్స్ ఫంక్షన్ యాజ్ టీ, ఏదో ఒకటి అనుకోండి, లేకపోతే కే అనుకోండి. ఓకే, ఇఫ్ ఐ టేక్ దిస్ యాజ్ కే, వాట్ ఇట్ హ్యాపెన్స్, ఇక్కడ ఏమవుతుంది నాకు ఇప్పుడు, ఇది కే స్క్వేర్ అవుతుంది కదా, ఎస్ ఆర్ నో? 5k కదా, ప్లస్ 6 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0 కదా. దీన్ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేయండి, ఫ్యాక్టరైజ్ దట్. ఆఫ్టర్ యూ ఫ్యాక్టరైజ్, ఇన్ దాట్ యూ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ అగైన్ స్టెప్ ఎక్స్. If you substitute so, that particular function becomes again as a previous question. మీరు దీని ఫ్యాక్టరైజ్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కే వస్తుంది కదా, ఫ్యాక్టర్స్ అని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కే కదా వచ్చేది. ఆ కే దగ్గర ఏం పెట్టాలి, మళ్ళీ నువ్వు మాడ్యులస్ ఎక్స్ ఫంక్షన్ పెట్టాలి కంపల్సరీ. ఎందుకంటే కే అనేది నువ్వు తీసుకున్నావు, మాడ్యులస్ ఎక్స్ ఫంక్షన్ ని నువ్వు కేగా మార్చుకున్నావు. ఎగ్జామినర్కి తెలియాలి కదా నువ్వు ఏంటి కే అని ఎవరిని తీసుకున్నావు ఏంటి కదా అనేది. అవునా కదా? సో ఫ్యాక్టరైజ్ దట్. Johan, are you able to follow? Yes, sir. Make it fast. This is a very simple question actually.
టెల్ మీ వాట్ హ్యాపెండ్. అరే ఇంకా ఇంకా మీకు రాలేదు. అరే సింపుల్ కదా బేటా. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు దీన్ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది నాకు, కే స్క్వేర్ మైనస్ 3k మైనస్ 2k ప్లస్ 6 రాయచ్చా నేను? దీన్ని k మైనస్ 3 మైనస్ 2 k మైనస్ 3 రాయచ్చా? సిగ్గుపడవద్దు అడగడానికి. కంపల్సరీ యూ నీడ్ టు ఆస్క్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్. సో నౌ అగైన్ k మైనస్ 3 కామన్. అప్పుడు ఇదే కదా మిగలేదు నాకు. ఎస్ ఆర్ నో? ఏమైనా డౌట్ ఉంది ఇక్కడ చెప్పండి నాకు. పీపుల్ No, sir. ఇక్కడ ఏమన్నా నాకేమొచ్చింది ఇప్పుడు k వాల్యూ. నౌ కెన్ ఐ రైట్ నౌ ఇక్కడ నాకు k వాల్యూ 3 అన్నాడు. ఐ మీన్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 3 ఆర్ k లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2. అవునా కదా? దీన్ని బట్టి చూస్తే నాకు ఇఫ్ ఐ సాల్వ్, సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ గెట్, ఇజంట్ ఇట్? సో నౌ k వాల్యూ లైస్ బిట్వీన్ వాట్? ఇదే కదా, k లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 3 అండ్ k లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2. అవునా కదా? ఎస్ ఆర్ నో? సో 2 is greater. So can I write like this? ఇలా రాయచ్చా నేను? Yes, sir. ఇప్పుడు మనం k ఏమనుకున్నాము? స్టెప్ x కదా. ఎస్ ఆర్ నో? సో నౌ కెన్ ఐ టేక్ దిస్ యాస్ 2 కేసెస్. ఇక్కడ 2 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు స్టెప్ x ఆర్ స్టెప్ x లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 3. ఎస్ ఆర్ నో? ఇక్కడ స్టెప్ x is. Can you hear me? Yes, I can hear you, Ritvik. Yeah, I joined in my dad's laptop. Let me see if it works. Please. Working, I sir. think, yeah, like I don't think My so. phone problem, probably. We'll be having hardly 5 minutes of class now. No problem. Visible? Yeah. Now Okay. is it visible to you? Yes, sir. Perfect. Yeah, I think 1 second. Let me see whether I can see or not. It's okay, sir. Continue, sir. It's okay. No problem. Yeah, I can see you, beta. Chalo. No problem. Continue the class, sir. Yeah. So this is less than or equal to 3. So 2 less than or equal to plus x. This is one case. Then look at this. 2 less than or equal to plus x or 2 less than or equal to minus x. It is not correct, right? I mean, if I change the symbol, this can be written as what? This is how I can write. Yes or no? Yeah. Yes or no? So this can be written as what? X less than or equal to minus 2. Or else, if you want me to write 2 greater than or equal to minus 2 greater than or equal to x. So this can be written as what? X less than or equal to minus 2. Yes or no? Yes. Yes, sir. So this should be what? X greater than or equal to 2. All right. So these are the two solutions which I got for this case. All right. For this case, what I'm going to get? Look at it here. X less than or equal to 3. If I take plus case, or minus if I take so. So I can write this as what? Yes or no? Yes, sir. X greater than or equal to minus 3, which means, yeah, this can be written as what? X, correct only. Need not write anything now. So now plot on the number line now. Plot on the number line. Minus infinite से plus infinite. Minus 2 नहीं, minus 3 पहले लिखना है. 3 minus 2 and 3. All right. So now look at it here. X greater than or equal to 2. First, let us start with this. X greater than or equal to 2. X greater than or equal to 2. X greater than 2 కంటే పెద్ద, which means this one. Okay. X less than or equal to minus 2, which means less than or equal to minus 2. అంటే దీనికంటే చిన్న. అవునా? X less to minus 2 కంటే చిన్న. So X less than minus 3. X less than minus 3. Minus 3 కంటే చిన్నది. Minus 3 కంటే చిన్నది. ఇదే కదా? అవునా కదా? Yes, sir. Yes or no? Minus 3. Yes, sir. Now, sorry, X less than 3, not minus 3. ఇక్కడ X less than or equal to 3, which means 3 కంటే చిన్న. 3 కంటే చిన్న means this is what I would get. 3 కంటే చిన్న means this is what I will get. Yes, sir. చిన్నది. 3 కంటే చిన్న. Now X greater than or equal to minus 3. Minus 3 కంటే పెద్ద. Minus 3 కంటే పెద్ద. Let me use some other different color. 1 second, so that let me change the page color.
చూడండి ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఏం ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ -3 -3 కంటే పెద్ద -3 కంటే పెద్ద ఇదే కదా -3 కంటే పెద్ద ఇవన్నీ వస్తాయి కదా నా వాట్ ఇస్ నా కామన్ రీజన్ ఏమొచ్చింది ఇప్పుడు అన్ని లుక్ అట్ దిస్ కామన్ రీజన్ అంటే ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి there should be a black color, there should be a green color, there should be a pink color అక్కడ which region I'm just getting a common region. look at this ఇక్కడ నాకు ఇక్కడ పింక్ ఈ రీజియన్ చూడండి జస్ట్ ఈ రీజియన్ చూడండి ఈ రీజియన్ చెప్పండి which I am getting common region, which is a common region here. చెప్పాలి నాకు హలో -3 -2 2 3 is it right sir? లుక్ అట్ ఇక్కడ నాకు ఇది కామన్ కదా చూడండి ఇక్కడ కామన్ ఏమొస్తుంది నాకు ఇదే కదా కామన్ రీజియన్ ఇదొకటి కామన్ ఇదొకటి కామన్ అవునా Yes sir. ఎస్ ఆర్ నో ఇప్పుడు చూడండి లుక్ అట్ దిస్ రీజియన్స్ ఆర్ కామన్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఆర్ నాట్ ఈ రీజియన్ సో -3 I can include or not, can I include -3 ఇక్కడ I can include -3 so close bracket -3 comma -2 -2 also I can include union can I include 2 of course 3 also of course so ఇదే కదా నా వాల్యూ ఇప్పుడు ఎస్ ఆర్ నో పీపుల్ టెల్ మీ Yes sir. Yeah. సో నేను దీన్ని ఏ విధంగా రాయొచ్చు నేను దీన్ని అంతా కలిపి రాస్తే నేను ఏ విధంగా రాయొచ్చు -3 -2 2 3. Okay. ఈ విధంగా రాయొచ్చు నేను అంటే దీని నుంచి దీని మధ్యలో ఏవైతే వాల్యూస్ ఉంటాయో అవన్నీ వస్తాయి కదా ఎస్ ఆర్ నో కెన్ ఐ రైట్ లైక్ Yes దిస్ sir. Yeah, union is a yeah so this is what your final answer would be. All right, so yes, hope it is clear with every one of you. Sir, but all the values won't come, no, sir. ikkada From -3 to 3. oh yeah, like then you can't write like this. Acha, then 3.1 will not come, you are saying that case. Yeah, look at this here, this would be the right answer. You can't ikkada Johan, you are saying this one, right? So you can't write like this. Why you can't write like that means all the values means 3.1 3.5 అవన్నీ రావు అని చెప్తున్నాను అవునా కదా యా సో విచ్ మీన్స్ దీని నుంచి దీని మధ్యలో అండ్ దీని నుంచి దీని మధ్యలో మాత్రమే వస్తాయి వాల్యూస్ ఎస్ దిస్ ఇస్ హౌ వీ కెన్ రైట్ దిస్ ఇస్ హౌ వీ కెన్ రైట్ ఎస్ ఆర్ నో Yes, sir. Yes sir. it is clear. Yes, Ritik, please make sure that you are going for the recording video, please. I just request sir. you please go through that. Without going through that, you will not understand. Okay sir. Hope it Sure is sir. clear. Yes, Yeah. Pravalika understood. Anjali, Recording will be in voice Yes, app, right sir? Yes, no, sir. no, it will be in Understood. Google Classroom. You will be having a link in Google Classroom. That, Okay, sir. Google Classroom access you can ask Mr. Rahul. So Rahul sir will guide you. All right. Okay sir. Thank you, children. Thank you. Have a nice day.